حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ نہایت خوبصورت، نیک اور عقل و فہم میں کامل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بے حد محبت کرتے تھے کیونکہ آپ نہایت شریف النفس اور صالح لڑکے تھے۔ یہی بات آپ کے بھائیوں کو اچھی نہ لگی اور ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ نے اس بچے کو نبوت اور عظمت عطا کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا ورنہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یوسف کو کسی طرح اپنے والد سے الگ کر دیا جائے تاکہ باقی محبت صرف ان کی طرف ہو۔ انہوں نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیا کریں، ہم اسے کھیلنے کے لیے لے جائیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے انکار کیا اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم غفلت کرو گے اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا، مگر بھائیوں نے بہت اصرار کیا یہاں تک کہ باپ مان گئے۔ اگلے دن وہ یوسف کو لے گئے اور ایک ویران جگہ پہنچ کر انہوں نے آپ کے کپڑے اتارے اور آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ آپ کا دل خوف سے لرز گیا، مگر اللہ نے وحی فرمائی کہ گھبراؤ نہیں، ایک دن تم ان کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان نہ سکیں گے۔ رات کو بھائی روتے ہوئے واپس آئے اور یوسف کے کپڑوں پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوڑنے میں لگے تھے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خون دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد چاہوں گا۔ وہ غم میں مبتلا ہو گئے مگر اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ادھر کنویں کے قریب ایک قافلہ گزرا۔ ایک شخص نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں آ گئے۔ قافلے والوں نے خوشی سے کہا کہ یہ تو خوبصورت لڑکا ہے اور انہوں نے اس مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر کے ایک امیر عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ وہ نہایت خوبصورت تھے، ان کے چہرے میں ایک خاص نور تھا۔ زلیخا آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا تو اس نے دروازے بند کیے اور کہا آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اللہ کی پناہ، اس نے مجھے عزت دی ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، زلیخا نے ان کی قمیض پیچھے سے پکڑی اور قمیض پھٹ گئی۔ اسی وقت اس کا شوہر آ گیا۔ زلیخا نے الزام لگایا کہ یہ مجھ پر بری نیت رکھتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے خود ہی مجھے بلایا تھا۔ گھر کے ایک بچے نے گواہی دی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف کا ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ دیکھا گیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کو بھول جاؤ اور اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، مگر عورتوں میں یہ بات پھیل گئی۔ انہوں نے زلیخا کا مذاق اڑایا کہ اس نے اپنے غلام سے محبت کی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا، انہیں پھل اور چھریاں دیں اور پھر یوسف کو بلایا۔ جب وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو ان کے حسن کی چمک سے حیران رہ جاتی ہیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے کہا یہی وہ جس پر میں فریفتہ ہوں، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید میں ڈالوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلاتی ہیں۔ چنانچہ وہ قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ قید خانے میں 2 قیدی ان کے ساتھ تھے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ پہلا آزاد ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی پر لٹکایا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ بات ہے جو اللہ نے مجھے سکھائی ہے۔ تعبیر کے مطابق ہوا، ایک آزاد ہوا اور بادشاہ کے پاس گیا، مگر وہ یوسف کو بھول گیا۔ کچھ وقت گزرا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں
और साथ सब्ज खोशे साथ खुश्क खोशे हैं। किसी ने ताबीर ना बताई। साकी को याद आया कि कैद में एक नेक शख्स था। वो यूसुफ के पास आया और ख्वाब सुनाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 साल तुम्हें बहुत फसल मिलेगी, तुम गला महफूज रखना। फिर 7 साल कैद के आएंगे जो सब कुछ खा जाएंगे। इसके बाद 1 साल आएगा जब बारिश होगी और लोग खुश होंगे। बादशाह ने ये ताबीर सुनकर कहा कि यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिद आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले मेरे कैद से निकलने की वजह मालूम करो। जब औरत से पूछा गया तो सब ने कहा कि हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। जुलेखा ने भी इकरार किया कि ये सच बोलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ कैद से निकाला गया और बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह उनकी अक्ल दनाई से मुतासर हुआ और कहा कि तुम्हें मुल्क के ख़जाने का निगरान बनाता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ज़मीन के ख़जानों पर मुकर्रर कीजिए, मैं मुहाफ़िज़ और जानने वाला हूँ। यूँ अल्लाह ने उन्हें मिस्र में मकाम और इज़्ज़त अता फरमाई। कहत के दिन आए, मिस्र और उसके आसपास के इलाके भूख से परेशान हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि मिस्र जाओ और वहाँ से गला ले आओ। यूसुफ के भाई मिस्र आए मगर उन्होंने अपने भाई को पहचाना नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने उनके लिए गला भरवाया और कहा कि अगली बार अपने उस भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप के पास है, अगर ना लाए तो तुम्हें गला नहीं मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुपके से उनका सोना वापस उनकी बोरी में रख दिया। जब वो वापस गए तो उन्होंने बाप से कहा कि हमें गला नहीं मिलेगा जब तक बिन्यामीन को साथ ना लाएं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वादा करो कि तुम उसे वापस लाओगे। उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाकर वादा किया। जब वो दोबारा गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अलग बुलाया और कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, उनके किए पर गम ना कर। फिर यूसुफ ने एक तदबीर के तौर पर बादशाह का पैमाना बिन्यामीन की बोरी में रखवा दिया। जब काफिला जाने लगा तो मुरादी ने पुकारा कि बादशाह का पैमाना चोरी हो गया है। तलाशी ली गई तो बिन्यामीन की बोरी से पैमाना निकला। भाइयों ने कहा कि ए अजीज़ मिस्र, इसका बड़ा भाई रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह, हम इस शख्स को रोकेंगे जिसके सामान से हमारा माल निकला। वो मायूस होकर वापस गए। बड़े भाई ने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। बाकी सब बाप के पास गए और सारा हाल सुनाया। याकूब अलैहिस्सलाम गम से रो पड़े। उनकी आंखों से रोशनी जाती रही। उन्होंने फरमाया कि मैं अपना दुख अल्लाह के सामने बयां करता हूँ। फिर कहा कि जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। जब भाई तीसरी बार मिस्र गए तो आजी से अर्ज की कि ए अजीज़ मिस्र, हमें कैद ने सताया है, कुछ खैरात कर दीजिए। यूसुफ ने फरमाया कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो चौंक गए और बोले, क्या तुम यूसुफ हो? उन्होंने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया। जो सब्र और तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। भाई शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि अल्लाह ने तुम्हें हम पर फजीलत दी है, हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ये कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बिनाई लौट आएगी। जब काफिला रवाना हुआ तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जब कमीज़ पहनाई गई तो उनकी बिनाई वापस आ गई। वो सब अहलो अयाल समेत मिस्र आ गए। यूसुफ ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और खुद अदब से झुक गए। सब भाई भी सजदे में झुक गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरा ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया। उसने मुझे कैद से निकाला और आपको सहरा से लाया। बेशक मेरा रब जो चाहे कर सकता है। फिर यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, तूने मुझे बादशाही दी और ख्वाबों की ताबीर सिखाई। तू ही आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। मुझे इस्लाम पर मौत दे और नेकों के साथ मिला। यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इम्तहानों, सब्र, पाक दामनी, वफादारी और अल्लाह पर तवक्कुल की एक रोशन मिसाल बन गई। जिन्हें भाइयों ने कुएं में फेंका, अल्लाह ने उन्हें मिस्र के तख्त पर बिठाया। जिन्होंने जुल्म किया,
انہی کے لیے انہوں نے دعا کی اور معاف کر دیا۔ یہی اللہ کے مقرب بندوں کی شان ہے کہ وہ بدلے میں بھلائی کرتے ہیں۔